This is Dr. Sharmila Rebi from Government First Grade College, Kastrit, Mangaluru, taking up online class for 4th SEM BE students. Good morning, students. Today we shall focus on the first topic of the last unit, liberalism. As per the syllabus, we have to study about the meaning and features of the liberalism. Liberalism is a very familiar concept which was developed since ancient Greece, and it has passed through the different stages, transforming itself till now. The modern world is influenced by the concepts like globalization, privatization and liberalization. The 21st century has marked some changes in liberalism, and it is known as neoliberalism. Today's topic for discussion is liberalism. So we shall concentrate on this topic. So liberalism ನ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವೇ ಉದಾರವಾದ. Liberalism is an ideology which recognizes the liberty, worth and dignity of the individual. It is closely connected with the idea of liberty. ಉದಾರವಾದವು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ. ಅದು ಮಾನವನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಘನತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾರವಾದವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. The word liberalism is derived from the Latin word liber, which means free. ಈ ಪದವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ಲಿಬರ್ ಎಂದರೆ ಮುಕ್ತ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. Liberalism is defined as an idea committed to freedom, as a method and policy in government, as in organizing principles in society, and a way of life for the individual and the community. Therefore, liberalism stands for freedom of action by the individual in his economic, social and political spheres of life. Liberalism is a voice of free life, an ideology which freedom is maintained, in which freedom is maintained. ಇದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ತತ್ವಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಜೀವನ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಉದಾರವಾದದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರುಗಳ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಸಮ್ಮಿಳಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸೀಮಿತ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನಿನ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಾಗಿದೆ. Coming to the meaning of liberalism. Liberalism has been the dominant philosophy of the Western countries for the last 400 years. There is no coherent and precise doctrine of liberalism. It is very difficult to understand easily the meaning of liberalism as it is a dynamic concept. ಕಳೆದ 4 ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾರವಾದವು ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿತು. ಉದಾರವಾದವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದೊಂದು ಚಲನಶೀಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಡ್ ಲಿಬರಲಿಸಮ್. Liberalism is a broad doctrine which includes some basic features of individualism, democracy and socialism democracy within it. ಉದಾರವಾದವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಗಿದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿವಾದದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ next we shall see the definitions. Lasky defines liberalism as the expression of a creed than of a temperament. ಉದಾರವಾದವು ಸ್ವಭಾವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. It implies a passion for liberty and that the passion may be compelling. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. Hallowell defined liberalism as the embodiment of the demand for freedom in every sphere of life, thus intellectual, social, religious, political and economic. ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಬೌದ್ಧಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಾಕಾರ ರೂಪವೇ ಉದಾರವಾದ ಎಂದು ಹ್ಯಾಲೋವೆಲ್ ರವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. Liberal philosophers and thinkers have had explained it in narrow as well as broad perspective. In its narrow sense, it may refer to the fields of economics or politics, like freedom in respect of producing and distributing goods or choosing and removing the rulers. ಚಿಂತಕರು ಉದಾರವಾದದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಚಿಂತಕರು ಉದಾರವಾದವನ್ನು ಸಂಕುಚಿತ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕುಚಿತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಉದಾರವಾದವೆಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ವಿವರಣೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಳುವವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. In its broad perspective, it becomes like a mental attitude relating to all kinds of relationships. ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉದಾರವಾದವೆಂದರೆ ಮಾನವನ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂತಹ ಮಾನವನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿದೆ. Liberalism, implications of liberalism. Liberalism is expressed in three spheres: social, economic, and political. In the social sphere, it stands for secularism, that is freedom from shackles of religious orthodoxy. Is the freedom in relation to religion and morality. One can follow any religion of his conviction. ಉದಾರವಾದದ ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಉದಾರವಾದವನ್ನು 3 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉದಾರವಾದವೆಂದರೆ ಮತ ನಿರಾಪೇಕ್ಷತೆ, ಅಂದರೆ ಮತ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ, ಅವನ ಸ್ವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ, ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. In the economic sphere, it stands for free trade, free competition without any control by any state authority in the form of licenses or tariffs such as import duty or export duty. It is also known as the doctrine of laissez-faire. It promotes individualism. ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಳ್ಳ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅನುಮತಿ, ಸುಂಕಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಮದು ರಫ್ತು ಸುಂಕ ರೀತಿಯ ರಾಜ್ಯದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಇದನ್ನು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. In the political sphere, it is the political liberty by which people have the freedom to form a government of their own choice which could be controlled by them. ರಾಜಕೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. In democracy, this system is followed. ಇದನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. There's political liberty exercised by the people. ಈ ಮುಖಾಂತರ ಜನರು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. Political liberalism evolved to include certain political values like separation of powers, checks and balances, parliamentary control over executive, public law, judicial review, protection of minority interests, and also to curb governmental activity involving concentration and accumulation of power. ಇದನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಉದಾರವಾದವು ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರತ್ಯೇಕೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ, ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಸಂಸದೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣ, ನ್ಯಾಯಿಕ ವಿಮರ್ಶೆ,
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು. With regard to origin or evolution of liberalism, Gilbert Murray holds the opinion that Greeks were the first to evolve the two principles of classical liberalism, that is freedom of thought and political freedom, but it was available only to citizens. ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಮುರ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರೀಕರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉದಾರವಾದದ ಎರಡು ತತ್ವಗಳಾದ ಆಲೋಚಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು. ಆದರೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಲಿಬರಲಿಸಮ್, ದೋ an old concept developed by scholars in ancient Greece and Rome, it was ignored for many centuries. Some writers trace its origin to the 17th century. Liberalism as a political theory has passed through different stages. It was the product of a climate of opinion which emerged in the 16th century and developed subsequently. ಉದಾರವಾದವು ಹಳೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ರೋಮಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಅದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಲೇಖಕರ ಪ್ರಕಾರ ಉದಾರವಾದವು 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಉದಾರವಾದವು ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಲಿಬರಲಿಸಮ್ arose as a reaction against the authority of feudal barons, the government by aristocrats and the power of the clergy in the 16th century. 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಚರ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಊಳಿಗಮಾನ್ಯರ ಅಪರಿಮಿತ ಅಧಿಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇ ಉದಾರವಾದವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಧಾರಣಾ ಯುಗದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿವಾದದ ಫಲವಾಗಿದೆ. ಲಿಬರಲಿಸಮ್ gained its importance in the 17th century. 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಉದಾರವಾದವು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. Early exponents of liberalism include Socrates, John Locke, Adam Smith, Bentham, etc. John Locke is known as the father of liberalism. Socrates, John Locke, Adam Smith, Bentham ರವರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರು ಉದಾರವಾದದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರು. ಉದಾರವಾದದ ಪಿತ ಎಂದು ಜಾನ್ ಲಾಕರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. In the 18th and 19th centuries, it reached the highest form and influenced the Western civilization for about 4 centuries. 18 ಹಾಗೂ 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಹತ್ವವು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದ್ದು ಕಳೆದ 4 ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿತು. The word liberalism was first used in Spain in 1911. ಉದಾರವಾದ ಪದವನ್ನು ಅಂದರೆ ಲಿಬರಲಿಸಮ್ ಪದವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪೇನಿನಲ್ಲಿ 1911ರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಲಿಬರಲಿಸಮ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ underwent a lot of changes in its thinking. The negative functioning of the state got converted into positive functioning in the 20th century. Hence, liberalism is classified into classical or negative liberalism and modern or positive liberalism. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಉದಾರವಾದದ ಪ್ರಭಾವವು 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿ ಅದರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಉದಾರವಾದವು ಉದಯವಾಯಿತು. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಉದಾರವಾದದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿತು. ಸಮಾಜವಾದದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಉದ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅವರ ಮೇಲಾಗುವ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರತೊಡಗಿತು. ಹೀಗೆ ಆರಂಭದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಉದಾರವಾದವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಉದಾರವಾದವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ negative liberalism and positive liberalism. So the development of negative liberalism began in the 16th century
It is also known as classical liberalism. It emerged as a reaction against the autonomy of feudal barons, the government by aristocrats, and the power of the clergy. The Renaissance and Reformation movements in Europe and England contributed to the growth of the principles of negative liberalism. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಉದಾರವಾದದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು 16ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಚರ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಊಳಿಗಮಾನ್ಯದ ಅಪರಿಮಿತ ಅಧಿಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದದ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಯುರೋಪ್ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳವಳಿಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಉದಾರವಾದದ ತತ್ವಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. So we shall see the features of negative liberalism, and features of the negative liberalism can be listed as for the following. So, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಉದಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. So features, it actually promotes absolute value of human personality and spiritual quality of the individual, and it also promotes natural rights and inalienable rights like right to life, liberty and property. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಉದಾರವಾದವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೌಲ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಹಕ್ಕು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. It supports the autonomy of the will of the individual. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇಚ್ಛಾ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. It thinks state is the result of the consent and an artificial institution, and it has agreed to protect and promote the natural rights. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕೃತಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವು ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಮತ್ತು ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಜನರು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆಯನ್ನು ಹೂಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. So people have the right to revolt and establish a new government when the state fails to promote the rights of the people. So besides that, it believes that laws are best means of social control, and the basis of law is rationality than command. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಆಳುವವರ ಭ್ರಮೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಾನೂನಿನ ಅನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Liberalists believe that state is a necessary evil and a government which governs the least is the best. ಉದಾರವಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯವು ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕ ಪೀಡೆಯಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ರಾಜ್ಯವೇ ಉತ್ತಮವಾದುದು. ಕೇವಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಉದಾರವಾದವು ನಿಯೋಗಿಸಿದೆ. Individuals should be free in all spheres of life, it believes. And it also thinks that state cannot interfere in the life of an individual in the guise of welfare state as it is done now. ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಂದರೆ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವ ನಿಲುವನ್ನು ಉದಾರವಾದಿಗಳು ತಾಳುತ್ತಾರೆ. It believes in the personal capacity and ability to judge what is good for himself and the community as well as the people. Existence of supreme truth based on reason. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯೋಚನಾಪರ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ ಸಮಾಜದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
It also believes in free economy, free trade, contract, exchange and competition. ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದ, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. The negative liberalism was criticized by many writers. Liberalism by the end of the 19th century took a distinct turn from negative to positive direction. So doctrine of welfare state came into existence. It moved in the direction of socialism. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಉದಾರವಾದವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಲೇಖಕರು ಟೀಕಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಉದಾರವಾದವು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಗ್ಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಉದಾರವಾದವು ಬಹಳ ಪ್ರಬುದ್ಧಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಉದಾರವಾದವು ಉದ್ಭವಿಸಿತು. 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಜರ್ಜರತೆ ಹಾಗೂ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶೋಷಣೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಉದಾರವಾದವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಉದ್ಧಾರದ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದ ಕಾರಣ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದಾರವಾದವು ಸಮಾಜವಾದದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲಿಬರಲಿಸಮ್. Modern liberalism is also known as positive liberalism. It took a shift from the laissez-faire policy and negative role of the state to the positive role of the state. J.S. Mill, T.H. Green, Lasky supported the positive functions by the state. ಆಧುನಿಕ ಉದಾರವಾದವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಉದಾರವಾದವೆಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿ ಜೆಸ್ಮಿಲ್, ಟಿ.ಎಚ್. ಗ್ರೀನ್, ಲಾಸ್ಕಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆದ ಕಾರಣ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಉದಾರವಾದವು ರಾಜ್ಯದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. With regard to features of modern or positive liberalism, so according to positive liberalism, state is a necessity to the individual for its development, and a healthy society is possible only when there is freedom of action to the larger number of the people in the state. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಉದಾರವಾದದ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಉದಾರವಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯವು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಉದಾರವಾದಿಗಳು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವಶ್ಯಕ ಪೀಡೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಅವಶ್ಯಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. According to positive liberalists, a larger number of people can enjoy the freedom only when there is equitability in the economy. Equitability can be maintained by the state interference. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಉದಾರವಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾನತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. It believes in constitutional, democratic and parliamentary methods to bring about the desired reforms in the society. ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರಲು
ಇವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲಿಬರಲಿಸಮ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ control of economy in the larger interest of the society, that is through progressive taxation and parliamentary reforms etc. ಸಮಾಜದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಇವರು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ತೆರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ವಿಚಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಉದಾರವಾದಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. 1 ಅವಶ್ಯಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, 2 ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, 3 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲಿಬರಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, cultural functions, political functions as well as social functions. According to them, essential functions are the maintenance of law and order, justice, defense, etc. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಉದಾರವಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವಶ್ಯಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನ್ಯಾಯ, ರಕ್ಷಣಾ ನಿರ್ವಹಣೆ. Economic functions are controlling industries, trade, commerce, checking corruptive practices, etc. ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಚರಣೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವೇ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿ ರಾಜ್ಯವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. So cultural functions, they include state should provide education, encourage art, culture, etc. Coming to the political functions, according to positive liberalism, the state should, the people should exercise one's own rights and liberties, and also to provide opportunity for the people to participate in the administration. ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. Under social functions, the state should take steps regarding the size of the family, removal of social evils, etc. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಗಾತ್ರ ನಿರ್ಧಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಡಕುಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸುವುದು. This is all about positive liberalism. So even positive liberalism also was criticized by many writers or many philosophers. So even ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಉದಾರವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಲಿಬರಲಿಸಮ್ ಎಂದು ಹಾಗೆ ತೆಕೊಳ್ಳುವ ಉದಾರವಾದದ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆಗಳು. ಸೊ ಉದಾರವಾದ liberalism was criticized as a philosophy of the well-to-do class. It was criticized as highly flexible, fluid in character. It is also criticized as absence of clarity regarding the social and economic principles. It is criticized as deceptive and vulgar theory. It is also criticized as too individualist. ಉದಾರವಾದದ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ಒಂದು ಉದಾರವಾದವು ಸ್ಥಿತಿವಂತ ವರ್ಗದವರ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾರವಾದ ತುಂಬ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂದಲೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉದಾರವಾದವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎನ್ನುವ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ತೀರಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದದು ಎಂಬ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. So regarding conclusion of liberalism, it cannot be denied that liberalism is the policy of humanitarianism, emphasizing the worth and dignity of the individual who is free to make the best of himself. ಉದಾರವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಟೀಕೆಗಳು ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾನವತಾವಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಕ್ತ ಜೀವನದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. This is all about liberalism as well as the two types of liberalism, negative as well as the positive liberalism. To add with there are certain basic tenets of liberalism. So that is, man is a rational creature. Liberals think that man is a rational creature. So there is no basic contradiction between an individual's self-interest and the common interest. Man is endowed with certain natural rights which cannot be transgressed by any authority. Civil society and the state are artificial institutions created by individuals to serve the common interest. They are entitled to demand obedience to their orders from individuals on the conditions of fulfilling the functions. Liberalism believes in the primacy of procedure over the end product. It means if the procedure for arriving at a decision is right, the decision may be accepted to be right. Liberal view of freedom, equality, justice and democracy is a search for right procedure in different spheres of social life. Liberalism promotes civil liberties of the individual. Liberalism upholds freedom of contract. So this is all about liberalism. So the reference books for the study purpose, they are like one is Political Theory by B.D. Mahajan, Political Theory by R.L. Gupta, Political Theory by Dr. Vidyadhar Mahajan, ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಭಟ್, ಸೇಮ್ ಬುಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷನ್ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾರ್ವತಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯ. ಸೊ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಲಿಬರಲಿಸಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್ and take care of your life. Thank you very much, students.